السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يسر. கண்ணியத்திற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய அல்லாஹ்வின் அடியார்களே, அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, மாணவர்களே, மாணவிகளே, அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல் குர்ஆனுடைய விரிவுரையில் சூரா அத்தீனை நாம் படித்து வருகின்றோம். சரியா? பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். வத்தீனி வஸ்ஸைத்தூன் வதூரி சீனீன் வஹாதல் பலதில் அமீன். லகத் ஹலக்னல் இன்சான ஃபீ அஹ்ஸனி தக்வீம். ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. இந்த 5 வசனங்கள் வரை அல்ஹம்துலில்லாஹ் நேற்றைய அமர்விலே நாம் பார்த்தோம். இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று 6வது வசனம். இல்லல்லதீன ஆமனு வஅமிலுஸ் ஸாலிஹாத் ஃபலஹும் அஜ்ருன் கைரு மம்னூன். அதாவது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அத்திப்பழத்தின் மீதும் அல்லது அத்தி மரத்தின் மீதும் ஜெய்தூன் மரத்தின் மீதும் சத்தியம் செய்கிறான். சீனாய் மலையின் மீது சத்தியம் செய்கிறான். மக்கா முக்கர்ரமாவின் மீது அல்லாஹு தஆலா சத்தியம் செய்கிறான். அப்படி சத்தியம் செய்துவிட்டு மனிதன் எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறான், தான் எப்படி மனிதனை மிக அழகான விதத்தில் படைத்திருக்கிறேன் என்பதாக அல்லாஹு தஆலா சுட்டி காட்டிவிட்டு, இத்தகைய மனிதன், இவ்வளவு உயர்வாக அழகான தோற்றத்திலே இருக்கக்கூடிய மனிதன் நாளை மறுமையிலே அவன் தன்னுடைய செயலின் காரணமாக நரகத்திற்கு சென்று விடுகிறான் என்பதை அல்லாஹு தஆலா சுட்டி காட்டிவிட்டு, அந்த நரகத்திலிருந்து தப்பிக்கக்கூடியவர்கள் யார், அந்த நரகத்திலிருந்து தப்பிக்கக்கூடியவர்கள் யார், பாதுகாக்கப்படக்கூடியவர்கள் யார் என்பதை இந்த 6வது வசனத்திலே அல்லாஹு தஆலா சொல்லி காட்டுகின்றான். கவனிங்க, படிப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். இமாம் தபரி என்ன சொல்கிறார்கள் என்று பிறகு அதற்குரிய அர்த்தங்களையும் விளக்கங்களையும் பார்ப்போம். வகௌலுஹு இல்லல்லதீன ஆமனு வஅமிலுஸ் ஸாலிஹாத்தி இக்தலஃப அஹ்லுத் தஅவீல் ஃபீ மஅனா ஹாதல் இஸ்திஸ்னா فقال بعضهم هو استثناء صحيح من قوله ثم رددناه أسفل سافلين. قالوا وإنما جاز استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم جمع من الهاء في قوله ثم رددناه، وهي كناية الإنسان، والإنسان في لفظ واحد، لأن الإنسان وإن كان في لفظ واحد فإنه في معنى الجمع لأنه بمعنى الجنس، كما قيل والعصر إن الإنسان لفي خسر. قالوا وكذلك جاز أن يقال ثم رددناه أسفل سافلين فيضاف أفعل إلى جماعة. وقالوا ولو كان مقصودا به قصد واحد بعينه لم يجوز ذلك، كما لا يقال هذا أفضل قائمين ولكن يقال هذا أفضل قائم. ذكر من قال ذلك. عن عكرمة رحمه الله قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ثم قرأ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالت لا يكون حتى لا يعلم من بعد علم شيئا، فعلى هذا التأويل قوله ثم رددناه أسفل سافلين لخاص من الناس غير داخل فيهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنه مستثنى منهم. وقال آخرون
பலில்லதீன ஆமனு வஅமிலுஸ் ஸாலிஹாத்தி قد يدخلون في الذين ردوا إلى أسفل سافلين لأن أرذل العمر قد يرد إليه المؤمن والكافر قالوا وإنما استثنى قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من معنى مضمر في قوله ثم رددناه أسفل سافلين قالوا ومعناه ثم رددناه أسفل سافلين فذهبت عقولهم وخرفوا وانقطعت أعمالهم فلم تثبت لهم بعد ذلك حسنة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الذي كانوا يعملونه من الخير في حال صحة عقولهم وسلامة أبدانهم جار لهم بعد هرمهم وخرفهم وقد يحتمل أن يكون قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناء منقطعا لأنه يحسن أن يقال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بعد أن يرد أسفل سافلين. ذكر من قال معنى هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قال فأيما رجل كان يعمل عملا صالحا وهو قوي شاب فعجز عنه جرى له أجر ذلك العمل حتى يموت. அதை போன்று عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يقول إذا كان يعمل بطاعة الله في شبيبته كلها ثم كبر حتى ذهب عقله كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمل في شبيبته ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في كبره وذهاب عقله من أجل أنه مؤمن وكان يطيع الله في شبيبته. عن إبراهيم رحمه الله في قوله ثم رددناه أسفل سافلين قال إلى أرذل العمر فإذا بلغ المؤمن إلى أرذل العمر كتب له كأحسن ما كان يعمل في شبابه وصحته فهو قولهم فلهم أجر غير ممنون. அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான், மனிதனை நாம் திருப்பி விடுகின்றோம் கீழானவர்களில் மிக கீழானவர்களாக. இந்த வசனத்திற்கு நேற்றைய அமர்விலே நாம் பார்த்தோம். அறிஞர்கள் 2 விளக்கங்களை கூறுகிறார்கள். முதலாவது விளக்கம் என்ன? அதாவது மனிதனை அல்லாஹு தஆலா அவன் பலமானவனாக இருந்ததற்கு பிறகு பலவீனமான தள்ளாடக்கூடிய வயோதிகத்திற்கு தள்ளிவிடுகின்றான். இது ஒரு கருத்து. சரி, இந்த கருத்து குர்ஆனுடைய விரிவுரையோடு எப்படி புரிந்து கொள்வது? அல்லாஹு தஆலா நிராகரிக்கக்கூடிய மனிதர்களை பார்த்து பேசுகிறான். நீங்க படைத்த இறைவனை நிராகரிக்கிறீங்க. அந்த இறைவனுடைய வல்லமை எப்படிப்பட்டது? உங்களை இல்லாமையிலிருந்து, அதாவது நீங்கள் ஒரு காலத்தில் இல்லை, அல்லாஹு தஆலா உங்களை படைத்தான். பிறகு உங்களுக்கு வாலிபத்தை, உங்களுக்கு ஆற்றலை, வலிமையை அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். பிறகு உங்களுடைய வலிமையை போக்கி உங்களை தள்ளாடக்கூடிய வயோதிகத்திற்கு தள்ளிவிடுகின்றான். உங்களால் உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தையும் தேடிக்கொள்ள முடியாது. உங்களுக்கு வரக்கூடிய உடல் பலவீனத்தை, நோயை, இயலாமையை தடுக்கவும் முடியாது. இப்பேற்பட்ட ஒரு பலவீனமான நிலையில் இருந்து கொண்டு உங்களை இப்படி பல நிலைகளுக்கு மாறி மாறி படைத்து திருப்பக்கூடிய இறைவன், அவனுடைய அந்த நம்பிக்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லையே. உங்களுக்கு மறுமை இருக்கு என்று சொல்லப்படுகிறது, அந்த மறுமையை சந்தேகிக்கின்றீர்களே. இப்படி உங்களை படைப்பதற்கு ஆற்றல் பெற்றவன் ஏன் மறுமையை உருவாக்குவதற்கு, மறுமையை ஏற்படுத்துவதற்கு ஆற்றல் இல்லாமல் எப்படி இருப்பான் என்று அல்லாஹு தஆலா கேள்வி கேட்கிறான். சரியா? இது இந்த அர்த்தத்தின் அடிப்படையில். இரண்டாவது அர்த்தம் என்ன? அதாவது அந்த மனிதனை நரகத்தில் அல்லாஹு தஆலா தள்ளிவிடுகின்றான். அது எந்த அடிப்படையில்? ஒரு மனிதனை இந்த உலகத்தில் எவ்வளவுதான் அழகானவனாக அவன் இருந்தாலும், ஆனால் அவனிடத்தில் நன்மைகள் இல்லை என்றால் அவன் நரகத்திற்கு தள்ளப்பட்டு விடுகின்றான். இல்லல்லதீன ஆமனு, நன்மை உள்ளவர்களை தவிர அப்படின்னு சொல்லி. இது இந்த 2வது ஆயத்தின்படி. அப்போ அந்த முதல் கருத்தின்படி, அப்போ மனிதனை அல்லாஹு தஆலா வலிமையாக, உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்ததற்கு பிறகு
பலவீனத்தின் பக்கம் திருப்பி விடுகிறான் என்று வருதா இல்லையா? அப்படி வரும் பொழுது இல்லா தவிர அல்லதீன ஆமனு நம்பிக்கை கொண்டவர்களை தவிர அப்படின்னு பிரிக்கிறது என்ன கருத்தில் பிரிக்க முடியும்? புரியணும் உங்களுக்கு. அதாவது ரெண்டாவது சொல்லக்கூடிய கருத்தின்படி உங்களுக்கு புரிகிறது வெளிப்படையாக ஈஸியாக இருக்கும். முதல் சொல்லப்படக்கூடிய கருத்து என்ன? மனிதனை அல்லாஹு தஆலா ரொம்ப அழகான திடகாத்திரமான வாலிபத்தில் அல்லாஹ் கொண்டு வர்றான், அதற்கு பிறகு தள்ளாடக்கூடிய வயோதிகத்தில் அல்லாஹ் தள்ளி விடுகின்றான் என்று சொல்லிவிட்டு இல்லல்லதீன ஆமனு நம்பிக்கை கொண்டவர்களை தவிர நல்லமல் செய்யக்கூடியவர்களை தவிர என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்லும் பொழுது அப்போ இந்த தவிர என்பதை எப்படி விளங்குறது? அதுக்கு தான் நேற்றைய நம்ம இந்த விளக்கம் சொல்லும் பொழுது ஒரு கருத்தையும் சேர்த்து சொன்னோம். சிலருக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம், பலர் மறந்துருக்கலாம். என்ன கருத்தை சேர்த்து சொன்னோம்? அதாவது மனிதன் திடகாத்திரமாக இருக்கிறான், பிறகு பலவீனத்திற்கு ஆளாகி விடுகின்றான், இயலாமைக்கு வயோதிகத்திற்கு ஆளாகி விடுகின்றான். அப்படி இருக்கும் பொழுது இல்லல்லதீன ஆமனு, ஆனால் யார் ஈமான் கொண்டு நல்லமல் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அவர்கள் வாலிபத்தில் ஆரோக்கியத்தில் என்ன அமல்களை செய்தார்களோ அந்த அமல்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய வயோதிகத்திலும் எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். புரியுதுங்களா? வயோதிகத்தில் வந்ததற்காக அவர்கள் குற்றம் பிடிக்கப்படுவார்கள் அமல்களை செய்யாமல் போனதுனால என்று கிடையாது. புரியுதா? அப்போ அவர்களால் அமல் செய்ய முடியாத வயோதிகமான தள்ளாடக்கூடிய நிலைக்கு வந்து விட்டதுனால அவர்கள் குற்றவாளிகளாக, அதாவது அவர்கள் மீது கடமையான செயலை செய்யாமல் போகின்ற நிலையில் அவர்கள் மீது தடுக்கப்பட்ட செயலை அறிவு இல்லாததுனால செஞ்சிடுறாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு சிறுநீர் கழிச்சிட்டு சுத்தம் செய்யணும், ஆனால் தள்ளாடக்கூடிய வயதுக்கு ஒரு மனிதன் ஆளானதற்கு பிறகு அவன் தன்னுடைய சிறுநீரிலிருந்து சுத்தம் செய்வதற்கு அவனுக்கே தெரியாது, யாராவது செய்து விட்டால்தான். அதாவது தள்ளாடக்கூடிய ரொம்ப கிழவிகளை நம்ம பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள், வயசானவங்களை நம்ம வீட்டில். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடியது. அதே போல் நேரத்தில் சரியாக தொழுகணும், அவங்களுக்கு முடியாது. ஒரு தொழுகையை தொழுதிருப்போன்னு நினைப்பாங்க, ஆனால் தொழுதிருக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏதாவது பாவங்கள் ஏற்பட்டால் அந்த பாவங்களுக்காக அவர்கள் குற்றம் பிடிக்க மாட்டார்கள். புரியுதுங்களா? இதுதான் இந்த ரெண்டு கருத்தின்படியும் இந்த வசனத்தை பின்னாடி உள்ளதை எப்படி விளங்குறது. இப்போ முன்னாடி உள்ளதை நீங்கள் அந்த இடத்துல அதை விளங்கிட்டு போயிடலாம், மனிதனை பலவீனமாக மாற்றுகின்றோம் அல்லது மனிதனை நரகத்தில் தள்ளுகிறோம் என்று. ஆனால் பலவீனமாக மாற்றுகிறோம் என்று சொல்லி அர்த்தம் வைக்கும் பொழுது இல்லல்லதீன ஆமனு அமிலு சாலிஹாத்தை கொண்டு வந்து இதோட எப்படி சம்பந்தப்படுத்துறது அதை புரிந்து கொள்ளணும். அல்லது நரகத்தில் தள்ளிவிடுகிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது இல்லல்லதீன ஆமனு அமிலு சாலிஹாத் என்பதை எப்படி எடுத்துக்கொள்ளணும். அதாவது மனிதன் நரகத்துக்கு போயிடுறான் தன்னுடைய பாவத்தின் காரணமாக, ஆனால் யார் ஈமான் கொண்டு அமல் செய்தார்களோ அவர்களை தவிர அவர்கள் சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பப்படுவார்கள், நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவார்கள். ஸோ இந்த அடிப்படையில் இந்த வசனத்தை புரிந்து கொண்டால் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும். இப்போ அடுத்து இமாம் தபரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சும்ம ரததுனாஹு, இந்த ஹூ என்ற லமீர் அரபி மொழியில் ஒருமைக்காக வைக்கப்பட்டது. லகது ஹலக்னல் இன்சான், இன்சானை நாம் படைத்தோம், ஃபி அஹ்சனி தக்வீம், ரொம்ப அழகான சிறப்பான தோற்றத்தில், சும்ம ரததுனாஹு, பிறகு நாம் அவனை மாற்றிவிட்டோம், அஸ்ஃபல சாஃபிலின், தாழ்ந்தவர்களில் தாழ்ந்தவனாக, பலவீனமானவர்களில் மிக பலவீனமானவனாக. சரி, இந்த ஹூ என்பது இன்சானை பார்த்து மீளுது, அங்கே ஒருமையாக மீளுது. ஹூங்கிற லமீர் ஒருமை, ஆனால் அதிலிருந்து இஸ்திஸ்னா எக்ஸப்ஷன் தவிர என்று நீக்கப்படுது பாருங்க. அங்கே அல்லாஹ் எப்படி சொல்றா, இல்லல்லதீன ஆமனு நம்பிக்கை கொண்டவர்களை தவிர என்று. அல்லதீன ஆமனு என்பது பன்மையாக இருக்கு. எந்த அடிப்படையில்? அந்த இடத்துல இன்சான் என்பது சொல்லால் ஒருமையாக இருந்தாலும் கருத்தால் பன்மையாக இருக்கிறது. எப்படி? வல் அஸ்ர், காலத்தின் மீது சத்தியமாக, இன்னல் இன்சான லஃபீ குஸ்ர், மனிதன் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான், இல்லல்லதீன ஆமனு நம்பிக்கை கொண்டவர்களை தவிர. அப்போ இந்த இடத்துல மனிதன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மனிதன் இங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதா? இல்லை, மனித இனம், அதாவது எல்லா மனிதர்களும் என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதா என்றால் எல்லா மனிதர்களும் என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படுது. அப்போ வார்த்தையால் அல் இன்சான் என்பது ஒருமையாக இருந்தாலும், அதனால சும்மா ரததுனாகு என்று ஒருமையுடைய லமீர் கொண்டு வரப்பட்டாலும் அங்கே அர்த்தம் பன்மையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அதாவது மனிதர்கள் எல்லாருமே நஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள், நம்பிக்கை கொண்ட மனிதர்களை தவிர. அதே போலதான் மனிதர்கள் எல்லோரையும் நம்ம பலவீனத்துக்கு மேலே பலவீனத்தில் திருப்பி விடுவோம். யாரை தவிர? நம்பிக்கை கொண்டு நல்ல அமல்கள் செய்தவர்களை தவிர.
அவர்கள் அந்த பலவீனமான நிலைக்கு அவர்கள் திருப்பப்பட மாட்டார்கள், அல்லது திருப்பப்பட்டாலும் அவர்கள் செய்த அமலுக்குரிய கூலி அவர்களுக்கு ஃபலஹும் அஜ்ருன் கைரு மம்னூன், நிறுத்தப்படாமல் அவர்களுக்கு அந்த கூலி கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். கால, அதாவது இந்த அஸ்ஃபல சாஃபிலின் என்பதற்கு மேலும் இமாம்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்தை இமாம் தபரி சொல்லி இந்த ஆயத்தோடு பொறுத்துறாங்க. இக்ரிமா சொல்கிறார்கள், யார் குர்ஆனை தொடர்ந்து வழமையாக ஓதுவாரோ, அந்த பழக்கம் உள்ளவராக இருப்பாரோ, மன் கர அல் குர்ஆன் லம் யுரத்த இல அறுதலில் உமர், அவருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு தள்ளாடக்கூடிய வயது, அதாவது தனது சுய நினைவை இழக்கும்படியான ஒரு வயோதிகத்திற்கு அவர் தள்ளப்பட மாட்டார். அல்லாஹு தஆலா அல்லாஹுவே உன்னுடைய வேதத்தை ஓதக்கூடிய நற்பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்தருள்வாயாக, ஆமீன். ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال لا يكون حتى لا يعلم من بعد علم شيئا. மனிதன் அவன் ஒரு நேரத்தில் எப்படி மாறிவிடுகிறான் என்றால், என்னென்னமோ எவ்வளவோ தெரிந்து வைத்திருந்த மனிதன் எதையும் தெரியாதவனாக அவன் ஆகிவிடுகின்றான். சில பேருக்கு தான் பெற்ற பிள்ளைகள் கூட அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு தள்ளாடக்கூடிய வயோதிகத்தை அடைந்து விடுவார்கள். ஏதோ ஒரு சில விஷயங்கள் ஞாபகத்துக்கு இருக்கும், அது போக வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையுமே மறந்து விடுவார்கள். அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கப்படுதா, சாப்பிட்றாங்களா, யார் சாப்பாடு கொடுக்குறா, எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. உங்களிடத்தில் ஒரு தடவை பேரை கேட்டிருப்பாங்க, சொல்லியிருப்பீங்க, திரும்ப அடுத்த செகண்டில் உங்கள் பேர் என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான பலவீனமான ஒரு நிலைக்கு மனிதன் ஆளாக்கப்பட்டு விடுகின்றான். ஹைர் ஃபஅலா ஹாதா தஅவீல், இந்த அர்த்தத்தின்படி சும்ம ரததுனாஹு அஸ்ஃபல சாஃபிலின் என்பது, அப்போ அல்லாஹு தஆலா ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான மக்களை சொல்கிறான். அதாவது குர்ஆன் ஓதக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா இத்தகைய ஒரு இழிவான ஒரு பலவீனமான நிலையை கொடுக்க மாட்டான். அதே போல் இந்த பலவீனமான நிலையிலிருந்து ஈமான் கொண்டு அமல் செய்தவர்கள் நீக்கப்படுகின்றார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது, இது எப்படி பொதுவாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுமா அல்லது குறிப்பிட்ட சிலரை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிறானா என்றால், ஐலி ஹாசிம் மினன் நாஸ், ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுகின்றான். அப்போ மற்றவர்கள் யாரு? நம்பிக்கை கொண்டவர்கள், அமல் செய்தவர்கள். அவர்கள் இந்த சும்ம ரததுனாஹு அஸ்ஃபல சாஃபிலின் என்பதிலே அடங்க மாட்டார்கள். அதாவது இந்த பலவீனமான ஒரு தள்ளாடக்கூடிய வயோதிக நிலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு பலவீனம் என்பது ஈமான் கொண்டு அமல் செய்தவர்களுக்கு ஏற்படாது என்று சில பேர் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு தான் இக்ரிமாவுடைய அந்த சொன்னாங்க, யார் தொடர்ந்து வழமையாக குர்ஆன் ஓதும் பழக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறாரோ அல்லாஹு தஆலா அவரை இத்தகைய ஒரு தள்ளாடக்கூடிய அறுதலுல் உம்ருன்னு சொல்லுவாங்க. அறுதலுல் உம்ருன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு பலவீனம், சரிங்களா? அவங்க நஜிஸிலிருந்து கூட தங்களை சுத்தம் பண்ணிக்க தெரியாது. அதே போல் என்ன நஜிஸில் இருக்கிறோமா சுத்தத்தில் இருக்கிறோமாங்கிறது தெரியாது. அதே போல் தொழுகையுடைய நேரம் வந்துச்சா வரலையாங்கிறது தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி சுத்த நினைவே இழந்து விடக்கூடிய அளவுக்கு அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். அல்லாஹும்ம இன்னா நஊது பிக மின் அர்தலில் உம்ர், சரியா? அப்போ ஈமான் கொண்டவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு விடுகிறார்கள். அப்போ இந்த அர்த்தத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹு தஆலா ஏதோ குறிப்பிட்ட மூமின்கள் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த இடத்துல சொல்கிறான். அதே போல் குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான். ஏன்னா எல்லாருமே அந்த அறுதல் உம்ருக்கு போகிறதும் கிடையாது, மனிதர்களில் சில பேர் தான் போகிறாங்க. அதே போல் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அப்படி போகக்கூடிய சில பேரிலிருந்து சில மூமின்களை அல்லாஹு தஆலா பாதுகாத்து விடுகிறான். அது எந்த மூமின்கள்? யார் அல்லாஹுடைய ஈமானில் அமல சாலிஹில் அதிக நெருக்க உள்ளவர்களாக இருக்கின்றார்களோ, குர்ஆன் அதிகம் ஓதக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களோ. அதாவது இந்த அஸ்ஃபலு சாஃபிலின் என்பதிலிருந்து அல்லதீன ஆமனு வ அமிலுஸ் சாலிஹாத் என்பவர்கள் எப்படி நீக்கப்படுகிறார்கள் என்றால், எப்படி எக்ஸெப்ஷன், அவர்கள் விதிவிலக்கு அளிக்கப்படுகிறார்கள் என்றால், அதாவது பலவீனமான நிலைக்கு போன உடனே பொதுவாக மனிதர்களுடைய அமல்கள் நிறுத்தப்பட்டுடும். ஆனால் யார் ஈமான் கொண்டு அமல சாலிஹ் வாலிபத்தில் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய வயோதிகத்திலும் அந்த அமல்களை நிறுத்தாமல் பதிவு செய்து கொண்டே இருப்பான். அவர்கள் வாலிபத்தில் என்னென்ன நல்லமல்கள் செய்தார்களோ அந்த நல்லமல்கள் எல்லாமே அவர்களுடைய தள்ளாடக்கூடிய வயோதிகத்திலும் அவர்களுக்கு எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா சொல்லுகின்றார்கள், எந்த ஒரு மனிதன் அவர் வாலிபராக நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளவராக இருக்கும் பொழுது நல்ல அமல்கள் செய்கிறாரோ அவர் பலவீனப்பட்டு விடுவாரேயானால் அவர் செய்து கொண்டிருந்த அமலுடைய கூலி அவருக்கு ஜரா லஹு அஜ்ரு தாலிக்கல் அமல், அந்த அமலுடைய கூலி அவருக்கு தொடர்ந்து கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். அவர் இறுதியாக மரணிக்கின்ற வரை. அதே போன்று இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா சொல்லுகின்றார்கள், அதாவது இந்த வசனம் யார் குறித்து சொல்லப்பட்டது என்றால்,
ஒரு மனிதன் அல்லாஹு தாலாவுடைய வணக்க வழிபாடுகளை தன்னுடைய வாலிபத்தில் செய்து கொண்டே இருக்கிறான். அல்ஹம்துலில்லாஹ், வாலிப காலத்தில் தொழுகையை விட்டது கிடையாது, ஜமாத்தை விட்டது கிடையாது, அதே போல் அவன் நிறைய நற்காரியங்களை செய்து கொண்டே இருந்தான். இந்த மாதிரி ஒருவன் வாலிபத்தை கழித்து விட்டு சும்ம கபுர, அவன் வயோதிகத்தை அடைவானே ஆனால் எந்த அளவு வயோதிகம் அவனுக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது என்றால் ஹத்தா தஹப அக்லுஹு, அவனுடைய புத்தியே இல்லாமல் போய்விடுகிறது. அந்த அளவுக்கு அவன் ஆகிவிட்டாலும் குத்திப லஹு மிஸ்லு அமலிஹி ஸாலிஹ் அல்லதி கான யஅமலு ஃபீ ஷபீபத்திஹி, அவனுடைய வாலிபத்தில் அவன் என்ன நல்ல அமலை செய்து கொண்டிருந்தானோ அந்த அமல் உடைய கூலி அவனுக்கு அப்படியே எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். அதுபோக வலம் யூஹத் பி ஷைஇம் மிம்மா அமில ஃபீ கிபரிஹி, அவருடைய வயோதிகத்தில் செய்த செயல்களுக்காக அவரை குற்றம் பிடிக்கப்படாது. பொதுவாக தொழுகாதவன் யாரு? காஃபிர், அல்லாஹ்வை மறுத்தவன், நிராகரித்தவன், இணை வைத்தல்ல சென்று விடுவா தொழுகாதவன். ஆனால் ஒரு மனிதர் வாலிபத்திலெல்லாம் தொழுதுகிட்டு இருந்தார், 100 வயசாச்சு, கடைசியில் சுத்தமாக ஞாபகம் மறதி ஏற்பட்டு தொழுகலையா, தொழுகன்னு ஒன்று இருக்கா இல்லையா அதுவே அவருக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. இப்போ அல்லாஹு தஆலா அவரை தொழுகவில்லை என்று காஃபிர் என்று அல்லாஹ் முடிவு செய்து விடுவானா? இல்லை. ஏன்? ரப்புக்கு தெரியும். இவர் இப்போது தொழுக முடியாமல் போனது இவருடைய சுய நினைவு இல்லாமல் போன காரணத்தினால. எப்படி ஒருத்தர் மயக்கடிச்சு விழுந்துடுறாரு அல்லது பைத்தியமாயிடுறாரு, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் ஒருத்தர் இருக்கும் பொழுது அவருடைய செயலுக்கு குற்றம் பிடிக்கப்படுமா? குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டாது. அதே போல தான் இவருடைய செயலுக்கும். அவர் வாலிபத்தில் அல்லாஹ்வுக்கு கீழ்ப்படிந்து வக்கான யுத்தியுல்லாஹ ஃபீ ஷபீபத்திஹி, தன்னுடைய வாலிபத்தில் அவர் அல்லாஹ்வுக்கு கீழ்ப்படிந்தவராக அல்லாஹ்வை வணங்கியவராக இருப்பாரே. ஆனால் இப்ராஹிம் நஹை ரஹிமஹுல்லா அவர்களும் சொல்கிறார்கள், அதாவது சும்ம ரஜத்னாஹு அஸ்பல சாஃபிலின் என்ற வசனத்திற்கு கால இலா அர்தலில் உம்ரி, ரொம்ப பலவீனமான வயதிற்கு மனிதன் தள்ளப்படுவான். அந்த நேரத்தில் ஃபைதா பலகல் முஃமினு இலா அர்தலில் உம்ரி, ஒரு முஃமின் இந்த பலவீனமான தள்ளாடக்கூடிய வயோதிக முறை எட்டி விடுவானே ஆனால் குத்திப லஹு கஅஹ்ஸனி மா கான யஅமலு ஃபீ ஷபாபிஹி வ ஸஹத்திஹி, அவனுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திலையும் அவனுடைய வாலிப காலத்திலையும் எவ்வளவு சிறப்பாக நன்மை செய்து கொண்டிருந்தானோ அந்த உயர்வான நன்மைகள் சிறப்புகள் எல்லாம் இவனுக்கு எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். இதே கருத்தை இப்ராஹிம் நஹை ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஃபஇன்னஹு யுக்ஸபு லஹு மினல் அஜ்ரி மிஸ்லு மா கான யஅமலு ஃபி யுக்தபு லஹு மினல் அஜ்ரி மிஸ்லு மா கான யஅமலு ஃபி ஸஹத்தி, உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருக்கும்போது, உடல் சுகமாக இருக்கும் பொழுது அவன் என்னென்ன அமல்களை செய்து கொண்டிருந்தானோ அந்த அமல்களை போன்ற கூலி அவனுக்கு எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். இப்ராஹிம் நஹை ரஹிமஹுல்லா இந்த விஷயத்தை இன்னும் தெளிவான வாக்கியத்தில் அறிவிக்கின்றார்கள். இதா பலக மினல் கிபரி, ஒரு முஃமின் வயோதிகத்தை அடைவானேயானால், எத்தகைய வயோதிகம்? மா யஅஜுஸு அனில் அமலி, அவனால் அமல் செய்ய முடியாத அளவுக்கு பலவீனத்திற்கு அவன் ஆளாகி விடுவானேயானால். ஜமாத் தொழுகைக்கு எப்போதும் போவார், வயோதிகத்தினால இப்போ நடந்து போக முடியல, நின்று தான் எப்போதும் தொழுகுவார், கடைசியில் முடியாத ஒரு காரணத்தினால இப்போ உட்கார்ந்து தொழுகிறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குமே ஆனால் அவர்களுக்கு கவனிங்க, எந்தெந்த அமல்களை அவர் செய்ய முடியாமல் போய்விடுகிறாரோ அந்த அமல்களுக்குரிய கூலி அவருக்கு எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். சரிம்மா, இது வரைக்கும் போதும் இன்ஷா அல்லாஹ். இந்த வக்கால ஆஹரூன பல் மஅனா தாலிக இல்லல்லதீன ஆமனு வஅமிலு ஸ்ஸாலிஹாத் ஃபஇன்னஹு யுக்தபு லஹும் ஹஸனாத்துஹும் வ யுதஜாவஸு லஹும் அன் ஸய்யிஆத்திஹிம். இமாம் தபரி சொல்கின்றார்கள், மேலும் பல அறிஞர்கள் சொல்வதாவது, அதாவது இல்லல்லதீன ஆமனு வஅமிலு ஸ்ஸாலிஹாத் என்பதின் பொருளாவது ஃபஇன்னஹு யுக்தபு லஹும் ஹஸனாத்துஹும், மூமின்களுக்கு அவர்களுடைய நற்கூலிகள் எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். வ யுதஜாவஸு லஹும் அன் ஸய்யிஆத்திஹிம், அவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும். அதே போன்று இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா அவங்களுடைய கூற்று இதுக்கு ஆதாரமா. எப்படி? கால ஹுமுல்லதீன அத்ரகஹுமுல் கிபரு, அவர்களுக்கு வயோதிகம் ஏற்பட்டது. லா யுஆஹதுன பிஅமலின் அமிலுஹு ஃபீ கிபரிஹிம் வஹும் ஹர்மா லா யாகிலூன், புத்தி இல்லாத அளவிற்கு பலவீனமான வயோதிகத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு வயோதிகத்தில் அவர்கள் செய்கிற செயல்களை கொண்டு அல்லாஹு தஆலா அவர்களை தண்டிக்க மாட்டான். இக்ரிமா சொல்கின்றார்கள், கால யுவஃபீஹில்லாஹு அஜ்ரஹு, அவர்களுடைய கூலிகளை, மூமின்களுடைய கூலிகளை அல்லாஹு தஆலா நிறைவாக கொடுப்பான். அவ் அமலஹு, அல்லது அவர்களுடைய அமலுக்கு நிறைவான கூலியை கொடுப்பான். வலா யுஆஹிதுஹு இதா ருத்த இலா அர்தலில் உம்ரி, பலவீனமான வயோதிகத்திற்கு அவர் திருப்பப்பட்டு விடுகின்ற காரணத்தினால அவரை அல்லாஹு தஆலா குற்றம் பிடிக்க மாட்டான். இக்ரிமா என்ன சொல்கின்றார்கள்? கால அஷேகுல் ஹரீம், ரொம்ப தள்ளாடக்கூடிய முதியவர். லம் யதுர்ரஹு கிப்ருஹு, அவருடைய வயோதிகம் அவருக்கு எந்த தீங்கையும் ஏற்படுத்தாது. அதாவது
அமல்களுடைய நன்மைகள் கிடைக்கின்ற விஷயத்தில். எப்போ இன் ஹத்தம் அல்லாஹு லஹு பி அஹ்சனி மா கான யஅமல், அவர் செய்து கொண்டிருந்த அமல்களில் சிறந்த அமலை கொண்டு அல்லாஹு தஆலா அவருடைய முடிவை எழுதியிருப்பானே ஆனால் கண்டிப்பாக அவருக்கு அவருடைய வயோதிகம் எவ்விதமான குறையையும் செய்துவிட முடியாது. அதே போன்று கத்தாதா ரஹிமஹுல்லா அறிவிக்கின்றார்கள், கவனிங்க, இல்லல்லதீன ஆமனு வ அமிலுஸ் ஸாலிஹாத் கால மன் அதரக்கஹுல் ஹரமு, யாரை வயோதிகம் அடைந்து கொண்டதோ, வக்கான யஅமலு ஸாலிஹன், அவர் ஒரு நல்ல அமலை செய்து கொண்டிருந்தார், கான லஹு மிஸ்லு அஜ்ரிஹி இதா கான யஅமல், அவர் அமல் செய்தால் என்ன நன்மை கிடைக்குமோ அதே போன்ற நன்மை இவருக்கு கிடைக்கும். சரி, அடுத்து இல்லல்லதீன ஆமனு வ அமிலுஸ் ஸாலிஹாத் ஃபலஹும் அஜ்ருன் கைரு மம்னூன். அப்போ என்ன அர்த்தம்? யார் ஈமான் கொண்டு நல்லமல்கள் செய்தார்களோ, சரியா, அவர்களுக்கு துண்டிக்கப்படாத முடிவுறாத நிரந்தரமான நன்மை இருக்கிறது. ஃபலஹும் அஜ்ருன் கைரு மம்னூன். ஆக இமாம் தபரி அவர்கள் பல கவுல்களை பல கூற்றுகளை இங்கே சொன்னதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அதாவது சும்ம ரஜதுனாஹு இல அர்தலில் உம்ரி, பலவீனமான நிலைக்கு மனிதன் தள்ளப்படுகின்றான். இல்லல்லதீன ஆமனு வ அமிலுஸ் ஸாலிஹாத்தி ஃபீ ஹாலி ஸஹ்ஹத்திஹிம் வ ஷபாபிஹிம், யார் தங்களுடைய வாலிப காலத்தில் தங்களுடைய ஆரோக்கியமான நேரத்தில் ஈமான் கொண்டு நல்ல அமல்களை செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபலஹும் அஜ்ருன் கைரு மம்னூன் பஅத ஹரமிஹிம், அவர்கள் வயோதிகத்தை அடைந்து விட்டாலும் அவர்களுக்கு முடிவில்லாத கூலி கிடைக்கும். கஹைஅத்தி மா கான லஹும் மின் ஸாலிக அலா அமாலிஹிம், அவர்கள் அமல் செய்து கொண்டிருந்தால் என்ன கூலி கிடைக்குமோ அதே கூலி அவர்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபி ஹாலி மா கானு யஅமலூன வஹும் அக்வியா அல் அமலி, அமல் செய்வதற்கு சக்தி பெற்றிருக்கும் பொழுது, அமல் செய்வதற்கு சக்தி பெற்றிருக்கும் போது அவர்கள் அமல் செய்தால் என்ன கூலி கிடைக்குமோ அதே போல கூலி அமல் செய்வதற்கு சக்தி இல்லாத நேரத்தில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். இப்போ என்ன விஷயம், ஒரு மனிதர் வாலிப காலத்தில் ஒரு நல்ல அமல் செய்கிறாரு, இபாதத்தோடு இருக்கிறார். இப்போ இவர் மரணிச்சிட்டார். அப்போ என்ன அர்த்தம், இவர் இன்னும் கியாமத்து வரைக்கும் இவர் உயிரோடு இருந்தாலும் அதே போல் நல்ல அமல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க போகிறாரு, அதே போல் திரகாத்திரமாக இருக்கிறாரு, நல்ல அமல் செய்கிறாரு. இப்போ ஒரு மனிதர் பலவீனமான நிலைக்கு வந்தார், வயோதிகத்துக்கு வந்தார், இப்போ அமலை விட்டுட்டார். இதான் அங்கே முக்கியமாக நீங்கள் புரிய வேண்டியது. அமலை அவர் விட்டுட்டார், இப்போ மௌத்தாயிட்டார். என்ன செய்கிறது? அமல் இல்லாத நிலையில் மௌத்தானார் என்று சொல்லப்படுமா? இல்லை, அவர் அமலுடைய நிலையில தான் மௌத்தானார். மௌத்து இல்லை, கியாமத்து வரைக்கும் இந்த அமலில் அவர் இருப்பது போன்ற நன்மை அவருக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். அல்லாஹ் அக்பர், அல்லாஹ்வுடைய பேர்பட்ட தயாள தன்மை பாருங்க. ஸோ இந்த கருத்து தான் இந்த வசனத்துக்கு ரொம்ப ஏற்றமான கருத்து என்பதாக இமாம் தபரி ரஹிமஹுல்லா முடிவு செய்கிறார்கள். அதனால ஃபலஹும் அஜ்ருன் கைரு மம்னூன். கைரு மம்னூன் என்றால் என்ன அர்த்தம்? முடிவுறாத, துண்டிக்கப்படாத, நிறுத்தப்படாத, எல்லை இல்லாத. ஃபகால பஅதுஹும் மஅனாஹும் லஹும் அஜ்ருன் கைரு மன்கூஸ். மம்னூன் என்பதற்கு ஒரு அர்த்தம் குறைக்கப்படாத, அதாவது அளவு, அதாவது இப்போ வயோதிகமாயிருச்சு, இப்போ அதனால் சரி கொஞ்சம் அந்த அமலிலிருந்து கொஞ்சம் நன்மை கிடைக்கும், அப்படி கிடையாது. அப்போ என்ன 100 நன்மை கிடைத்ததோ அதே 100 நன்மை அப்போ கூடுதல் கிடைச்சிருந்தா கூடுதல், அவருடைய வயோதிகத்திலும் அவருக்கு அந்த நன்மைகள் முழுமையாக கொடுக்கப்படும். அப்போ ஃபலஹும் அஜ்ருன் கைரு மம்னூன் என்பதற்கு கைரு மன்கூஸ், அதாவது குறைக்கப்படாத கூலி உண்டு என்று சிலர் அர்த்தம் சொல்கிறார்கள். வேறு சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? பல் மஅனாஹு கைரு மஹ்சூபின், கணக்கிடப்படாத, கணக்கிட முடியாத. இப்போ உதாரணத்துக்கு அல்லாஹு தஆலா நாளைக்கு மறுமையில் சொர்க்கத்தில் மூமினுக்கு என்ன கொடுப்பான், அதை யார் கணக்கு போட முடியும்? மனிதர்களுடைய கணக்கு போட முடியுமா என்றால் கணக்கு போடவே முடியாது, அதை நிறுத்தவே முடியாது. அதான் துண்டிக்கப்படாத நிரந்தரமான என்று அதுக்கு அர்த்தம் வைப்பாங்க பொதுவாக. அப்போ 2 அர்த்தம். ஒரு அர்த்தம் என்ன, குறைக்கப்படாத, அவர் அதாவது வயோதிகமாகி தள்ளாடக்கூடிய அதாவது வாழ்க்கைக்கு அவர் வந்துட்டதுனால அமல்களுடைய நன்மை ஏதாவது குறைக்கப்படுமா என்றால் நன்மையும் குறைக்கப்படாது. 2வது என்னன்னு சொன்னால், நாளைக்கு மறுமையில் சொர்க்கத்தில் இவருக்கு கூலி கொடுக்கப்படும் பொழுது அந்த கூலியை யாரும் கணக்கிடவும் முடியாது. இந்த 2 அர்த்தங்களுமே இங்கே சொல்லப்படுகின்றன. அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. அல்லாஹு தஆலா நம்மை நேர்வழியிலே ஒன்று சேர்ப்பானாக, உறுதிப்படுத்துவானாக. அல்லாஹு தஆலா என்னையும் உங்களையும் முஃமின்கள் அமல சாலிஹ் செய்தவர்களில் ஆக்கி அருள்வானாக. சரிம்மா, போதும் இன்ஷா அல்லாஹ். இன்னைக்கு என்ன கிழமை? புதன்கிழமையா? கேள்வி பதில் நம்ம இந்த வாரம் விட்டுருவோம். ஏன்னா இந்த வாரம் நிறைய வகுப்பு இருக்குது, அதே போல் நிறைய வேலை இருக்குது. இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வாரம் எப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம கேள்வி பதில் வைப்போமா இன்ஷா அல்லாஹ்.
ஸோ அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு நாளைக்கு இப்போ நம்ம ஒரு ஆயத்து தான் படிக்கிறோம். அதனால் அந்த ஆயத்துகளை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். இந்த ஆடியோக்களை கேளுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் யூடியூப்பில் லைவில் இருக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். அதே போல் மனப்பாடம் செய்யுங்க. அறிஞர்களுடைய கருத்துக்களை தனித்தனியாக எழுதி வைங்க. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அல் குர்ஆனை புரிவதற்கும் அதை சிந்திப்பதற்கும் அதன்படி செயல்படுவதற்கும் அருள் புரிவானாக. அல் குர்ஆனுக்கும் சுன்னாவுக்கும் முரண்பட்ட ஒவ்வொரு சிறிய பெரிய வெளிப்படையான மறைவான கெட்ட கொள்கையிலிருந்தும் கெட்ட செயல்களிலிருந்தும் கெட்ட காரியங்களிலிருந்தும் கெட்ட நிலைப்பாடுகளிலிருந்தும் அல்லாஹு தஆலா என்னையும் உங்களையும் நமது சந்ததிகளையும் பாதுகாப்பானாக. ஆமீன். ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரன் வ பாரக்கல்லாஹு ஃபீக்கும். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ்.